આવશે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જેમ હતી એમનેમ આવશે x minus 1 into x minus 2 is equal to a into x minus 2 plus b into x minus 1 upon x minus 1 into x minus 2. तो इक्वल टू नी बने साइड x minus 1 x minus 2 कैंसल थाशे तो आपने मळशे एक्सप्रेशन आवुं x plus 3 is equal to a into x minus 2 plus b into x minus 1. આપણો મેઇન આઈડિયા શું છે આપણે હંમેશા મગજમાં રાખશું. અવર આઈડિયા ઇઝ ટુ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ a and b. So we will put it in the main expression here, a value of a and then the value of b. So we will get x plus 3 upon x minus 1 into x minus 2 is equal to a upon x minus 1 plus b upon x minus 2. So our idea is to get the value of a and b. So if in this expression, in let's say number 1, so if we take x is equal to 1 in number 1, then what we will get? If I put x is equal to 1 here, then 1 plus 3, that is equal to 4 here, a into bracket. If we put x is equal to 1 here, then it is equal to 1 minus 2, that is minus 1, and here 1 minus 1 is equal to 0. So we will get the only expression with the value of a. So by simplifying this one, we will get a is equal to minus 1 by 4. Okay, तो સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન કે અહીંયા એક્સની વેલ્યુ મેં અહીંયા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લીધેલ છે, તો એક્સની કઈ વેલ્યુ લેવી, કેમ ડિસાઇડ કરું કે એક્સની કઈ વેલ્યુ લેશું? તો આપણી પાસે બે લિનિયર ફેક્ટર હશે, એક લિનિયર ફેક્ટર એ સાથે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હશે, બીજો લિનિયર ફેક્ટર છે એ બી સાથે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હશે. તો આપણે એક્સની એવી વેલ્યુ 1 બાય 1 ડિસાઇડ કરશું કે જેથી જો હું અહીંયા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લઉં તો આ જે બી સાથે જે લિનિયર ફેક્ટર છે એ 0 થઈ જશે. તો આપણે ખાલી એ વાળું એક્સપ્રેશન વધશે તો એની પરથી એની વેલ્યુ આપણે ડિરાઈવ કરી શકીએ. સેમ રીતે જો હું x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લઈશ તો આપણે ખબર છે કે હિયર 2 minus 2 is equal to 0. So we will get the expression with b only. So by simplifying we will get the value of b. So if I take here x is equal to 2 in equation number 1, then I will get here 2 plus 3 which is equal to 5 is equal to, here 2 minus 2 is 0, so this expression is out. So here 2 minus 1 is equal to 1, so that is only b. So we will get here b is equal to 5. Okay, so now we have the both values a and b. A is equal to minus 1 by 4 and b is equal to 5. So we will put both these values in this equation. So we will get x plus 3 upon x minus 1 into x minus 2 is equal to minus 1 upon 4 upon x minus 1 plus 5 upon x minus 2. So we will get x plus 3 upon x minus 1 into x minus 2 is equal to, a is equal to minus 1 by 4 upon x minus 1 plus b is equal to 5 upon x minus 2. If now our idea is to integrate this function with respect to x, so now if I take the integrate both side integration, then I will get x plus 3 upon x minus 1 into x minus 2 into dx. બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન લીધેલું છે તો અહીંયા આવશે ઇન્ટિગ્રેશન -1 by 4 upon x minus 1 into dx plus integration 5 upon x minus 2 into dx. Okay, so that is equal to -1 upon 4 is a constant, so I will get 1 upon x minus 1 dx plus 5 integration 1 upon x minus 2 into dx.
So I will get minus 1 upon 4 integration of 1 upon x minus 1. We know that the integration of 1 upon x, that is log x to the base e. તો જ્યારે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરવું હોય અને ઇન્ટિગ્રેશનમાં જે છેદમાં જે ફંક્શન છે એક્સનું લિનિયર ફંક્શન હોય તો આપણે એનું ઇન્ટિગ્રેશન લોગવાળા ફોર્મ્યુલાનો કરી શકીએ. દેટ મીન્સ કે 1 upon x minus 1નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે log x minus 1. અને એ પહેલાં પણ આપણે ધ્યાન રાખશું કે અહીંયા એક્સનો કોએફિશિયન્ટ છે 1 છે, એટલા માટે અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં બીજું કંઈ નહીં આવે. પણ જો અહીંયા એક્સનો કોઈ બીજો કોએફિશિયન્ટ હોય તો એ 1 upon ફોર્મમાં ભેગો આવશે. એટલે અહીંયા આપણે આનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે log mod of x minus 1, that is the integration of 1 of x minus 1 plus phi log of in mod x minus 2, which is the integration of 1 upon x minus 2. તો આ આપણો આન્સર થશે minus 1 upon 4 log mod of x minus 1 plus phi log of mod of x minus 2 plus c. તો હું પાછું રિપીટેશન કરું કે આપણો આઈડિયા શું હતો. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે આવું એક્સપ્રેશન આપેલું હતું x plus 3 upon x minus 1 into x minus 2 dx. તો બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધ ઇન્ટિગ્રેશન સૌ પ્રથમ આપણે શું કર્યું તો કે આપણે આ બંને જે બ્રેકેટ હતા એને આપણે અલગ અલગ પાડ્યા અને આપણે એના માટે જે વેલ્યુઝ a અને b પહેલાં આપણે સપોઝ કરી. સપોઝ ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a upon x minus 1 પ્લસ b upon x minus 2 અને ત્યારબાદ આપણે 1/1 એક્સની વેલ્યુ રિપ્લેસ કરી અને a અને bની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી કે જે આપણે મળી -1 upon 4 અને બીજી વેલ્યુ મળી આપણે 5. ઓકે, આ એની વેલ્યુ હતી, આ બીની વેલ્યુ હતી. બંનેની વેલ્યુ આપણે પાછા મેઇન એક્સપ્રેશનમાં પુટ કરીએ એટલે આપણે આ ટાઈપનું એક્સપ્રેશન મળ્યું અને પછી આપણે બંને સાઈડ ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું એટલે આપણે ઇન્ટિગ્રેશનમાં એક્સપ્રેશન મળ્યું -1 upon 4 ઇન્ટિગ્રેશન 1 upon x minus 1 dx પ્લસ 5 ઇન્ટિગ્રેશન 1 upon x minus 2 into dx. અને પછી ઇન્ટિગ્રેશનના ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી ખૂબ જ ઇઝીલી આપણે આ એક્ઝામ્પલનું સોલ્યુશન કર્યું. તો મેથડ ઓફ પાર્શિયલ ફ્રેક્શનનો યુઝ કરી અને આ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી શકીએ. હજી એક વધારે એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ કે જેથી આપણે વધારે આઈડિયા આવશે કે પાર્શિયલ ફ્રેક્શનનો યુઝ કઈ રીતે કરી શકાય. જો કે આ એક્ઝામ્પલ ખૂબ જ સરળ રીતે આપણે સમજી શક્યા છીએ. હજી વધારે એક્ઝામ્પલ લેશું એટલે વધારે આપણે આપણો ફંડામેન્ટલ ક્લિયર થશે કે આ મેથડનો યુઝ કઈ રીતે કરવો. તો એક બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જેમાં આપણે પાર્શિયલ ફ્રેક્શનનો યુઝ કરશું. ક્વેશ્ચન છે ઇન્ટિગ્રેટ x સ્ક્વેર dx upon x cube minus 1 x cube plus 4. ઓકે, આ એક્ઝામ્પલનું આપણે સોલ્યુશન કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એ જોશું તો અહીંયા લિનિયર ફેક્ટર નથી પણ બંને જગ્યાએ એક્સ ક્યુબવાળા ટર્મ છે, એક્સ ક્યુબ -1 અને એક્સ ક્યુબ પ્લસ 4. તો સૌથી પહેલાં જો આપણે થોડું વધારે ઇઝી કરવું હોય તો આપણે અહીંયા એક્સ ક્યુબની જગ્યાએ કોઈ પણ આપણે સબસ્ટિટ્યુશન લઈ લેશું. સપોઝ દેટ લેટ એક્સ ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. તો અહીંયા થઈ જશે t -1, અહીંયા થઈ જશે t + 4. પણ આપણે જ્યારે મેથડ ઓફ સબસ્ટિટ્યુશનનો યુઝ કરીએ તો આપણે મગજમાં એ પણ આપણે ખ્યાલ છે કે ક્લિયર હોવું જોઈએ કે એક્સ ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી લઉં તો એનું ડિફરન્શિએશન કરીશ એટલે આવશે 3x². તો આપણી પાસે x² વાળું ટર્મ પણ અહીંયા છે તો આપણે અહીંયા સબસ્ટિટ્યુશનનો યુઝ કરી શકીએ. તો અહીંયા હું લઈશ કે લેટ x³ is equal to t. So we will get 3x² into dx, that is equal to dt. So we have here x² into dx. So x² into dx is equal to dt by 3. So if I put these values in our expression, so we'll get it is equal to x² into dx, that is equal to dt by 3 upon that is this one is equal to t -1 and second one is equal to t plus 4. તો જે એક્ઝામ્પલ હતો એને આપણે બાય સબસ્ટિટ્યુશન દ્વારા ખૂબ જ ઇઝી એવા ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરેલો છે. તો આ જે 3 છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે તો એને આપણે ઇન્ટિગ્રેશનની બહાર મૂકશું તો આવશે
ઇક્વલ ટુ 1/3 કોમન લઈ લઈશું બારે, તો અહીંયા આવશે dt અપોન t-1 ઇન્ટુ t+4. તો આટલો જે પોર્શન છે એ જે આપણે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ હમણાં જે સોલ્વ કર્યો એના જેવો જ છે. તો અહીંયા પણ આપણે મેથડ ઓફ પાર્શિયલ ફ્રેક્શનનો યુઝ કરશું. તો જરાક આગળ જઈએ તો આપણે આવશે આઈડિયા કે લેટ 1 t-1 into t+4 is equal to a/t-1 plus b/t+4. તો આપણે જો આગલો જે એક્સપ્રેશન હતું આપણે ખ્યાલ છે કે એની અંદર હતું ઇન્ટિગ્રેશન dt અપોન t-1 ઇન્ટુ t+4. તો જે ડિનોમિનેટરમાં બે લિનિયર ફેક્ટર હતા ટીના, એમાં હતું t-1 અને t+4 dt. તો એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે એનું ઇન્ટિગ્રેશન આપણે ટીની સાપેક્ષ કરવાનું છે, એટલે એના ન્યુમેરેટરમાં કંઈ નહોતું એટલે કે 1 છે. ન્યુમેરેટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અને ડિનોમિનેટરમાં છે t-1 ઇન્ટુ t+4. અને આપણે બંનેને સેપરેટ કરવા છે તો અહીંયા પાર્શિયલ ફ્રેક્શનનો યુઝ કરી. સપોઝ ધેટ ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/t-1 પ્લસ b/t+4. તો મળશે ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a into t+4 plus b into t-1 upon t-1 into t+4. This is 1 upon t-1 into t+4. આ બંને બ્રેકેટને લાસ્ટ એક્ઝામ્પલમાં જે કર્યું એ સેમ પ્રોસેસને હું ફોલો કરું છું. તો આપણે આવશે અહીંયા 1 is equal to a into t+4 plus b into t-1. ઓકે, તો હવે આપણે અહીંયા a અને b ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે. સો if we put t is equal to 1, then this bracket will be 0 because 1 minus 1 is equal to 0. And if I put t is equal to 1, here is 1 is constant, so 1 is equal to 1 plus 4, that is equal to 5, so 5a. Okay, so I will get a is equal to 1 upon 5. If I put t is equal to -4, then I will get 1 is equal to, here if I put -4, then -4 plus 4 is equal to 0. So this is out. So here t is equal to -4 minus 1, that is equal to -5. So that is -5b, because t is equal to -4. So -4 minus 1 is equal to -5b. So 1 is equal to -5b. So b is equal to -1 upon 5. તો આ બંને આપણે a અને b ની વેલ્યુ આપણે મળી ગઈ છે. a is equal to 1 upon 5, એની વેલ્યુ અહીંયા મૂકીશ, b ની વેલ્યુ અહીંયા મૂકીશ અને પછી હું બંને સાઈડ t ની સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન કરીશ. સો by putting these two values in our main expression, I will get integration of dt upon t-1 into t+4, which is equal to integration a upon t-1. A is equal to 1 upon 5, so this is 1 upon 5 upon t-1 into dt, plus b is equal to -1 upon 5, so -1 upon 5 upon t+4 into dt. Okay, t+4 into dt. So I will get here 1 upon 5 outside, 1 upon t-1 into dt, here minus sign, so this is minus 1 upon 5, 1 upon t+4 into dt. So by doing the integration as we have done in the last example, this is equal to 1 upon 5 log t-1 minus 1 upon 5 log t+4
plus c. So if we put 1 upon 5 common, then I will get log t minus 1 minus log t plus 4 plus c. So आपने आ रीतનું એક્સપ્રેશન મળેલું છે log of t minus 1 minus log of t plus 4. તો આ લોગેરિધમ્સના રૂલનો આપણે યુઝ કરશું. we know that log a minus log b which is equal to log a upon b. I am going to use this rule, log a minus log b which is equal to log a by b. Okay, so using this rule I will get this one is equal to 1 upon 5 log in mod t minus 1 upon t plus 4 plus c. અને આપણે ખબર છે આપણે t બરાબર શું લીધેલું હતું સાવ સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે આપણો એક્ઝામ્પલ હતો x ક્યુબના ફોર્મમાં. ઓકે, એટલે આપણે x ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ t લીધેલા છે. તો અહીંયા હું tની વેલ્યુ રિપ્લેસ કરીશ તો આવશે this is equal to 1 by 5 log t is equal to x cube. So x cube minus 1 upon x cube plus 4 plus c. તો આ આપણો ફાઇનલ આન્સર થશે કે જેમાં આપણે પાર્શિયલ ફ્રેક્શનનો પણ યુઝ કરેલો છે, સબસ્ટિટ્યુશનનો પણ યુઝ કરેલો છે અને ઇન્ટિગ્રેશનના ફોર્મ્યુલાઝનો પણ યુઝ કરેલો છે. તો આ એક્ઝામ્પલ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેમાં આપણે મેથડ ઓફ પાર્શિયલ ફ્રેક્શન, મેથડ ઓફ સબસ્ટિટ્યુશન અને ઇન્ટિગ્રેશનના સિમ્પલ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી અને એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરેલ છે. ઓકે, તો મેથડ ઓફ પાર્શિયલ ફ્રેક્શનની અંદર આપણે આ જ પ્રકારનો યુઝ કરશું. તો હવે આપણે થોડા આગળ જઈએ તો આપણે અત્યાર સુધીમાં શું કર્યું છે એનું થોડોક આપણે ઓવરવ્યૂ મેળવશું. તો આપણે સૌ પ્રથમ ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર આપણે ઇન્ટિગ્રેશનનો આઈડિયા સમજ્યા લાસ્ટ સેશન યસ્ટરડે. ઇન્ટિગ્રેશન સમજ્યા પછી આપણે ઇન્ટિગ્રેશનના સિમ્પલ ફોર્મ્યુલાઝ કે જેનું આપણે લિસ્ટ પણ ડિસ્કસ કરેલું હતું એ બધા જ ફોર્મ્યુલા, એ સિવાય આપણે ઇન્ટિગ્રેશનની પ્રોપર્ટીઝ, સમ રૂલ, ડિફરન્સ રૂલ, મલ્ટિપ્લિકેશન માટે આપણે આજે